गणी खां ते नबी खां काफ़ी रात तक रहे। महाराज असी नाले घर विच जाने हाँ, नाले बाहर भी विड़क रखने हाँ, सूह सराख रखते हाँ। दोवें भरा सारी रात नहीं सुते। कदे हवेली वाले जाते ने, कदे घर विच आउंदे ने, कदे कोठे ते चढ़ जाते ने, कदे पिंड दे दुआले उधरों दी पै जांदा है, उधरों दी पै जांदा है। काफ़ी रात गया एक ढोल वाला पिंड च घूम रहा है, नाले ढोल वजाई जाता है, नाले उच्ची उच्ची होका दिंदा है, जागो पे जागो। सूबा सरहंद का एक बड़ा जरूरी सुनेहा है, सारे जागो ते उठ के सुन लो। ढोल वजा वजा के पिछों बड़ी उच्ची आवाज़ में कहता है, सूबा सरहंद जी का सुना है, गोबिंद सिंह हुकूमत का बागी है। जिहड़ा उन्होंने कर रखेगा, जिहड़ा उन्होंने पनाह देगा, उन्होंने भी बागी समझ के परिवार समेत मार दिता जाएगा। उहदे बच्चियां नूं, उहदे परिवार नूं, उहदे माता पिता समेत सारे परिवार नूं मार दिता जाएगा। सूबा सरहंद का लोग वो सुना सुन लो, बार बार ढोल वजा वजा के सुना दिंदा है। पिंड विच घुमिया, गुलाबे मसंद का भरा पंजाबा पिंड विच तुर फिर के इधर उधर देख रहा सी भी कोई गश्ती फौज ना आउंदी होवे। जदों ढोल वजदा सुनिया, हुण बड़े ध्यान नाल सरवण करिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा नाल। उहदा नाम पंजाबा सी, गुलाबे दे भरा दा। पंजाबा घर विच आया, होका सुन के दरवाजा लंघिया, मां दे मंजे ते जा बैठा। मां नूं हिला के आखण लगा, मां मां हाँ पुत्र पंजाबा की गल है? मां मैं आवाज़ सुन के आया हाँ, सूबा सरहंद का कोई एलची ढोल वजा वजा के कह रहा है, गुरु गोबिंद सिंह हुकूमत का बागी है। जिहड़ा इनू कर रखेगा, जिहड़ा इनू पनाह देगा, उन्होंने भी बागी समझ के बच्चों समेत मार दिता जाएगा। पंजाबा पैंदा वाल बैठा होया अपने मां दे मुख लागे मुख करके कहंदा, मां गोबिंद सिंह साडे घर विच है, सैयदां दा घर साडे कोल है गवांढ। मां जे सैयदां नूं पता लग गया भी गोबिंद सिंह इन्हां दे घर है, उन्हें पिंड दे चौधरी नूं दस देना, मां कण बच्चा कण हो जाएगा, मां सारे परिवार नूं मार दिता जाएगा। मां उठ के बह गई, आखन लगी, पुत पंजाबा फिर की होना चाहिए है, तू की कहना चाहुंदा है? मां गुलाबे नूं आवाज़ मार, है तो मेरे वड्डा है, मैं उन्होंने की आखां? मां जिद का बड़ा पक्का है, जा उन्होंने आवाज़ मैं मारदा, मां उन्होंने पंजा गुलाबे नूं समझा। मां आखन लगी, पुत्र गुलाबा कित्थे है? पंजाबा आखन लगा, मां चबारे विच बैठा है गुरु जी के पलंग के कोल, जा मेरा पुत्र बुला के लिया। गुलाबे नूं पौड़ी चढ़ के पंजाबे ने हाथ का इशारा करके आख्या, थल्ले आ। गुरु गोबिंद सिंह सुते हुए सन। मां दे कोल आण के दोवें पुत्र बैठ गए, गुलाबा ते पंजाबा। मां आखन लगी, गुलाबे पंजाबा की कहंदा है? मां की कहंदा है पंजाबा? पुत्र ढोल ची ढंडोरा पिट रहा है, गोबिंद सिंह हुकूमत का बागी है। जिहड़ा इनू कर रखेगा, उन्होंने बागी समझ के परिवार समेत बच्चा समेत मार दिता जाएगा। पुत्र पंजाबे की गल सुन। गुलाबा कहन लगा, मां होका तो मैं भी सुनिया है, पर मां फिर हुण की करना चाहिए है? मां कहन लगी, पुत्र पंजाबा ठीक कहंदा है। पंजाबा कहंदा, गुरु गोबिंद सिंह नूं कह देना चाहिए तुसीं अगे चले जाओ। गुलाबा कहन लगा, मां ये गुरु गोबिंद सिंह उही गोबिंद सिंह है जदों असीं आनंदपुर साहिब जाते हुंदे सां, सारा सारा दिन मत्था टेकण की वारी नहीं सी आउंदी। मां किन्नी वारी दर्शनां नूं गए सां ते किन्नी वारी मन विच आया सी भी किते गुरु गोबिंद सिंह किते फिरदे फिरदे उधर आउण,
घर विच चरण पवावांगे। मां तू की गल्लां करदी है? पंजाबा कहन लगा, मां मैं तैनूं आख्या सी ना जिद दा बड़ा पक्का है। गुलाबा आखन लगा, पंजाबिया मैं जिद नहीं करदा। मां आखन लगी, पुत्र मेरी गल सुन, बड़े प्यार नाल सुन। पुत्र जदों गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर हुंदा सी वो दिन होर सन। पुत्र हुण दिन बदल गए हैं। पुत्र गोबिंद सिंह उदों होर सी, हुण होर है। गुलाबा आखन लगा, मां तू किवें महसूस कर लिया भी गोबिंद सिंह आनंदपुर वाला नहीं रहा? मां आखन लगी, पुत्र तू गोबिंद सिंह दे हालात नहीं देखे? पुत्र गोबिंद सिंह वो नहीं रहा। गुलाबे मसंद का दिल चीरिया गया। गुलाबा आखन लगा, मां तेरा किवें हौसला पै गया ये गल कहण वास्ते भी गोबिंद सिंह पहला नहीं रहा? मां तैनूं नहीं पता गोबिंद सिंह झाड़ियां विचों दी लंघ के आया है। झाड़ियां नाल अड़ अड़ के ओदा पोशाक ओदा बाणा लीरो लीर हो गया है। गुरु जी सच्चे पातशाह दे कोल मैं बैठा सां। मां जदों पैरां नूं दर्द हुंदी है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने दोवें हत्थां नाल अपने पैरां नूं घुੱਟਦੇ ने। मां कंडियां चों लंघ के आया गुरु गोबिंद सिंह। मां झाड़ियां नाल अड़ अड़ के ओदा बाणा लीरो लीर हो गया। मां जे लीड़े पाड़ जाण ते बंदा वो नहीं रहिंदा। जे गोबिंद सिंह वो ना हुंदा ते मां 10 लाख के घेरे विचों किवें गुरु निकल आया, चरीट तक नहीं आई। मां गुरु उही है, मां गुरु उही है। गुलाबे मसंद का भरा पंजाबा आखन लगा, मां इन्हें नहीं साडी गल मननी। जदों मां ने ये गल सुनी, पंजाबा ये कहंदा, गुलाबा ये कहंदा। मां कहन लगी, मेरे पुत्र तुसी गुरु तो आपो विच क्यों लड़दे? गुलाबा कहन लगा, मां गुरु गोबिंद सिंह का झगड़ा किसी वट बनने का नहीं, किसी निजी परिवार का झगड़ा नहीं। मां गुरु गोबिंद सिंह का सारी लड़ाई सारा युद्ध साडे वास्ते है। मां तू कहनी है भी गोबिंद सिंह करके साडे भरावां का झगड़ा ना होवे, ते जे गुरु करके साडा झगड़ा हुंदा तो फिर कोई गल नहीं। मैं अपनी जबानों नहीं कह सकता गोबिंद सिंह मेरे घरों चले जाओ। पंजाबा आखन लगा, मां उठ, मैं ते तू गोबिंद सिंह नूं आखीए। फिर जदों मां उठ के थले पैर धरे, पंजाबा भी उठ पिया। पैरां थले गुलाबे दे जमीन निकल गई। गुलाबा रो के आखन लगा, मां बह जा। पंजाबिया मेरे हाथ जड़ा ला, बह जा। दोवें हाथ जोड़ के बड़े भरा गुलाबे ने आख्या, मेरे पुत्तां वर्गे वीर पंजाबिया सदा दिन इक्को जी नहीं रहिंदे। याद रखो जे बापू कलगियां वाले ते वो दिन नहीं रहे ते ये भी नहीं रहणगे जे गुरु नूं घरों घल्लणा ते इस तरीके नाल घल्लीए भी मुड़ के भी मत्थे लगण जोगे रह जाइए। फिर तू दस की चाहुना? गुलाबा कहन लगा, गुरु अंतरजामी है, गुरु दिलां दे जाननहार है। मां इस तरह करिए। जदों दिने नितनेम तो वेले होणगे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक थाल विच 5 मोहरां धरी, उपर चढ़ जी, मैं भी तुहाडे नाल होवांगा। जदों मोहरां थाल विच रख के 5 गुरु गोबिंद सिंह मत्था टेकोगे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप ही समझ आउणगे सानू घरों विद्या करना चाहुंदे ने। मां ये जबान विचों ना क्यों भी चले जा। गुरु गोबिंद सिंह नूं किसी तरीके नाल आखो भी चला जा। मां इस जबान दे विचों ना ये शब्द कढो साडे घरों चला जा। दिन चढ़िया, गुलाबा महाराज दे कोल नितनेम सुनदा है। पंजाबा उपरों आया, देख के आया, गुलाबे नूं इशारा कीता। मां ने एक थाल विच 5 मोहरां धरियां। उस वेले 16 रुपईयां दी एक मोहर हुंदी सी। 5 मोहरां धर के अगे अगे मां, पिछे पिछे पंजाबा, पिछे पिछे गुलाबा आस्ते आस्ते पौड़ियां चढ़ गए। गुलाबा अखां विचों हंझू केरदा होया पिछे पिछे पौड़ियां चढ़दा जांदा। कई बारी दब्बू देख भी बंदे नूं रहना पैंदा है। चुबारे विच चढ़ गए। मां ने 5 मोहरां थाल विच रखियां सी। मत्था टेकिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं। दिलां दे जाननहार गुरु गोबिंद सिंह महाराज थोड़ा जिहा मुस्कुराए।
ਗੁਲਾਬੀ ਮਸੰਦ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ? ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਗੁਲਾਬਾ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਲਾਬਿਆ ਹੌਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਗੁਲਾਬਿਆ ਧੀਰਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਗੁਲਾਬਿਆ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਬਿਆ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਲੀਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਲਾਬਾ ਗਣੀ ਖਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਨਬੀ ਖਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਚਵਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਬਸ ਉਧਰੋਂ ਗਰਦਈ ਮਾਂ ਨਿਹਾਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜਾਂ ਪੱਤਾ ਛਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਬਗਦਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਉੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਖੇ ਪੀਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਸੁਣੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ ਦਿੱਤੋ ਨੀ ਮੁੰਡੋ ਪੁੱਠਾ। ਬਹਾਉਦੀਨ ਪੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਖੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚ, ਸੁਣੋ ਬਹਾਉਦੀਨ ਪੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਥੀਏ ਜ਼ਹੀਰ। ਐ ਪੀਰ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਲਬਾਂ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੋਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੀਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਲਬਾਂ ਕਟਾਓ, ਕਿ ਲਬਾਂ ਕਟਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਪੀਰ ਬਹਾਉਦੀਨ, ਇਹ ਲਬਾਂ ਕਟਾਉਣੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਲਬਾਂ ਕਟਾਉਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਾਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਲਿਆਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪਾਓ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਖੱਦਰ ਦੇ ਥਾਨ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਚਾੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਮਸੰਦ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਟਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਰੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਣੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸੀਓ। ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਕੇ ਸੂਰ ਛਿਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਦੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਲਏ, ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਪੀਰਾਂ ਵਰਗੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਚੌਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਲਾਬਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਲਾਬਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪੈਂਡਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ, ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਪੰਜਾਬਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਏਡੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 2 ਰਾਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆ, ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆ ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ ਅਫਸੋਸ, ਛੱਡ ਦੇ ਪਛਤਾਵਾ, ਪੂੰਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਲ ਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆ ਪੁੱਤਰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਲੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਉ ਫਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਲੱਲ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ, ਭਈ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੁਕੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਟਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਦੀ ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਗਣੀ ਖਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਗੀ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਲੋਹ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਲੋਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਲੋਹ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ 5 ਕੋਹ ਤੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੀਰ ਹਨ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੀਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਤੇ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੀਰ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੇ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਬੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੌਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੇ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕਨੇਚ ਹੈ। ਕਨੇਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਾਲਕੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਨੌਕਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਬਾਗ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੌਕਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਨੇਚ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫੱਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਇਸ ਚੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਫਤਿਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਫੱਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਆਇਓ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸਿਓ। ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਫੱਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਉਧਰੋਂ ਫੱਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਹੋਕਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ। ਕਨੇਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਢੋਲਚੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਕਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਫੱਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੇਅਰ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਦਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਆ ਹੇਅਰ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਫੱਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਨਾਹ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੱਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੰਮ ਉੱਠਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਾਨੇ ਵਾਂਗ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੀ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਸੋਂ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਘਰ ਤੇ ਜਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਫੱਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੀ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਮਲਾਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ 100 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ ਐਨ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਕਵੀ ਨੂੰ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਵੇ ਘੋੜੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੋ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਅਜੇ ਕਨੇਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਕਨੇਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ, ਫਤਿਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਵੀ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਏ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਤਿੰਨਾ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ। ਜਿਉ ਛੁੱਟਰ ਕਰ ਕਰ ਫਿਰੈ ਦੁਖ ਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜੀਏ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਭ ਵਾਰ। ਜੇ ਰੱਬ ਸੱਜਣ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੱਜਣ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਸਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠ ਰਹਿਤ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੈ। ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੌਣ ਆਵਤ ਨੇੜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ। ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਸਤੀ ਫੌਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਰਕਤ ਰਹੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣਗੇ ਚੁੱਪੋ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਲਮਗੀਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲਮਗੀਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਨਾਹ ਘੱਲਿਆ, ਭਾਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਲਮਗੀਰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰਾਲ ਆਲਮਗੀਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼, ਇੱਕ ਕਲਮ ਤੇ ਦੀਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਅੱਖਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗਣੀ ਖਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗਣੀ ਖਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਜੜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਉਤਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। 1 ਮਿੰਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਠਿਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਭਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੱਸ, ਕੱਲ PCS ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ, ਉਹਨੂੰ 14 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮੁੰਡਾ, 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਜੱਜ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਾਏਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਬਤੀਤ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸੌਂਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਗਾਂਧੀ ਮਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਇੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਐਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਾ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਏ। ਜੱਜ PCS IAS IPS RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਫੀਲਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 90 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਡਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੱਭਰੂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕਿ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜਾ ਮਿਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਆ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਇਹ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਨੰਦ ਪਿਆ।